بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کو بڑی خبر دیتے چلیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے گجرات پولیس نے پرویز الہی کے گھر کو گھیرے میں لے لیا ہے اور سرچ آپریشن کے بعد کاغذات نامزدگی جمع ہونے کے بعد تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو پولیس نے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ اور یہی کچھ پورے ملک میں ہو رہا ہے۔ تمام ادارے مل کر ایک پارٹی کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں اور ہماری سپریم کورٹ آنکھیں بند کر کے ہنی مون منا رہی ہے۔ تمام اداروں کو اپنے ساتھ ملا کر بھی تحریک انصاف کا زور نہ ختم کرنے پر نواز شریف نے سیاسی خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ساتھ ہی نون لیگ نے مقتدرہ قوتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 9 مئی واقعے میں تحریک انصاف کو سزا کیوں نہیں دے رہی ہے۔ کوئی کڑا ایکشن بھی ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ اگر 9 مئی واقعے میں عمران خان کو سزا نہیں دینی ہے تو پھر اس پر مٹی تو نہیں ڈالنی۔ عرفان صدیقی نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ یا تو تحریک انصاف کو سزا دو یا پھر ہمیں بتا دو، کیونکہ لندن پلان کے تحت عمران خان اور اس کی پارٹی کو صفائے ہستی سے مٹا دینے کا معاہدہ ہوا تھا، جس کو عوام پاکستان نے خاک میں ملا دیا ہے۔ اب تو یہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ ٹکٹوں کے معاملے پر مریم نواز اور حمزہ شہباز میں بھی شدید لڑائی شروع ہونے جا رہی ہے، جس کو روکنے کے لیے نواز شریف نے مداخلت تو کی ہے مگر ابھی تک ان کو کوئی کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ اور دوسری طرف جیل میں بیٹھی صنم جاوید نے مریم نواز کا جینا جنجال کر دیا ہے، جینا حرام کر دیا ہے، نیندیں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ اگر الیکشن ہوئے تو پھر صنم جاوید کے ہاتھوں مریم نواز کو عبرتناک شکست ہوگی، جس سے بچنے کے لیے مریم نواز نے اپنے آقاؤں یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگ لی ہے تاکہ صنم جاوید کو الیکشن لڑنے نہ دیا جائے۔ سب کچھ کرنے کے باوجود نون لیگ آج بھی ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ ہمیں ہر حلقے سے، ہمیں ہر شہر سے، ہر صوبے سے یہی خبریں آ رہی ہیں کہ نون لیگ کے فلاں امیدوار کو کاغذات نامزدگی جو ہے ان کے چھینے گئے ہیں، ان کو کاغذات نامزدگی نہیں جمع کروانے دیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ریاست یہاں پر آ گئی ہے، ایسی اوچھی حرکتوں پر آ گئی ہے جس طرح جو ہے ایک آوارہ بن گئی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہاں پر خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ کچھ امیدواروں کی خواتین کو جس طرح تذلیل کا نشانہ بنایا گیا، جس طرح کا رویہ ان کے ساتھ رکھا گیا، جس کے اوپر سلمان اکرم راجہ جو ملک کے مایہ ناز وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک خاتون کو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، یہ لوگ پہلے میری لاش سے گزریں گے اس کے بعد آپ کو چھوئیں گے۔ تو یہ حال رہ گیا، اور اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ہم نوا جو ججز ہیں، جس طرح انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، جس طرح وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہیں، کوئی اس کے اوپر نوٹس نہیں لے رہے ہیں، اس سب کے باوجود کیونکہ تاریخ ان کو کبھی بھی نہیں بھولے گی، تاریخ ان کو کبھی بھی جو ہے معاف نہیں کرے گی۔ جو تاریخ لکھنے والا ہوگا وہ نیوٹرل ہوگا، تاریخ لکھنے والا اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار نہیں ہوگا، تاریخ لکھنے والا جو ہے وہ جنرل عاصم ہو یا جنرل فیصل نصیر، ان کا جو ہے کوئی معاون نہیں ہوگا۔ تو یہ تمام تر حقائق ہم آپ کو بتا رہے ہیں، بارہا بتا رہے ہیں کہ کس طرح ملک کے اندر ایک مقبول جماعت کو توڑا جا رہا ہے، عمران خان کو توڑا جا رہا ہے، سائفر کیس ہو، توشہ خانہ ہو یا باقی کیسز ہوں، ان کی حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ ایک ملک کے مقبول وزیر اعظم کو جس طرح جیل میں رکھا ہوا ہے، جس طرح ان کو تذلیل کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو رویہ ان کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے، پھر اب ان کی پارٹی کو جس طرح توڑا گیا، جس طرح ان کے لوگوں کو اٹھایا گیا، جس طرح ان کی پارٹی سے منسلک خواتین کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا، اور اب بھی کئی ماہ گزر جانے کے باوجود کئی خواتین، سینکڑوں خواتین آج بھی جیلوں میں، کئی خواتین آج بھی منظر عام پر نہیں آ سکی ہیں۔ کس کس کے نام لیں؟ طیبہ راجہ ہو، صنم جاوید ہو، عالیہ حمزہ ہو، یا پھر ڈاکٹر یاسمین راشدہ
साहिबा, उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। एक कैंसर से लड़ने वाली खवातीन, एक बहादुर खातून, एक जो है 70 साल बुजुर्ग खातून के साथ जो सलूक किया गया, जिस तरह का रवैया रखा गया, इसके ऊपर तो ये तो किसी मुल्क में भी नहीं होता, किसी कानून में भी नहीं होता, फिर उनकी जमानतें भी नहीं हो रही। क्योंकि हमारी जो जुडिशरी है ये हर अदवार में, हर दौर में ये मिली हुई होती है, हर दौर में ये सहूलतकारी देती है। अब भी हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस तरह सहूलतकारी दे रहा है चीफ जस्टिस आमिर फारूक का, आपके सामने उनके फैसलों को जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रद्दी की टोकरी में डाला जा रहा है, उनके फैसलों के ऊपर जिस तरह से सवालात उठ रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट क्या कि उनकी अपनी ही अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाकी मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान भी सवालात उठा रहे हैं कि आखिर ये किस तरह के फैसले दिए जा रहे हैं, आखिर ये किस तरह जो है मुल्क को चलाया जा रहा है, किस तरह अदालतों को चलाया जा रहा है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जिस तरह इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर बलोच माओं बहनों को जिस तरह तजलील का निशाना बनाया गया, हम हमेशा यही कहते हैं कि जी बलोच दहशतगर्द हैं, बलोच ये हैं, मगर हमने देखा कि अब तो रियासत जो है दहशतगर्दी के ऊपर उतर आई है। रियासी दहशतगर्दी हमने देखी, जिस तरह निहत्ती खवातीन को निशाना बनाया गया, फिर उनको ज़बरदस्ती कोयटा की तरफ जो है बेदखल किया गया। एक तो हम बलूचिस्तान की आवाज़ मीडिया भी नहीं उठाता, लोग भी जो है वहाँ की आवाज़, वहाँ की बात करते हुए डरते हैं, वहाँ की आवाज़ जो है उनकी साथ आवाज़ में नहीं मिलाते। तो ये तमाम तर हक़ाइक़ है। इस वक्त हामिद मीर साहब हों या बाकी जो सहाफ़ी हैं इस वक्त जो बलोचों के साथ खड़े हुए हैं, ये दाद के मुस्तहिक हैं। इनके ऊपर प्रेशर भी होगा, इनको जो है कॉल्स भी आ रही होंगी, इनको धमकियां भी मिल रही होंगी, मगर वो डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। और वो क्या उनके मुतालबात है, सादा सा मुतालबा है कि हमारे लोगों को जो जिनको उठाया गया है रात की तारीकी में, अगर वो मुजरिम है, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनको किसी अदालत में पेश करें, उनके ऊपर कोई जो है केस डाले। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का निज़ाम है कि आप रात की तारीकी में लोगों को उठाते हैं, फिर जो है उनका कोई पता नहीं चलता। इमरान रियाज खान साहब आप देख लें कि कई माह जो है अपना एक शिकंजे में रहने के बाद जब वो बाहर आए तो उनका क्या हाल था। अरशद शरीफ की शहादत हो, ये कई सहाफ़ी, समी इब्राहिम को उठाया गया, औरिया मकबूल जान को उठाया गया, आफ्ताब इकबाल को उठाया गया, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनको उठाया गया, फिर उनके साथ जो सलूक किया गया वो भी हकीकत है। तो ये वो तमाम तर हक़ाइक़ हैं जो मैंने आपके सामने हैं कि इलेक्शन से पहले जो कुछ इसमें हो रहा है। फिर इलेक्शन कमीशन जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वो नून लीग के एक ज़ैली तंजीम बन चुके हैं, वो नून लीग के वफादार हैं। वो जिस तरह की खुशामद कर रहे हैं, जिस तरह की चापलूसी कर रहे हैं, ये आप सबके सामने है। और वो डायरेक्ट नवाज शरीफ, मरीम नवाज से अहकामात ले रहे हैं, उनके अहकामात के ऊपर मुल्क में सब कुछ हो रहा है। तमाम इदारे इस वक्त जी हजूरी में लगे हुए हैं, लंदन प्लान के तहत सब कुछ इस मुल्क में हो रहा है। इस मुल्क में आवाम की कोई नहीं सुन रहा, यहाँ पर आवाम की कोई जो है अपना बात नहीं मानी जा रही है, ना ही उनके चीज़ों के ऊपर कोई बात की जा रही है। तो ये वो तमाम तर हक़ाइक़ हैं जो हम आपको बारहा बता रहे हैं कि मुल्क में इलेक्शन से पहले जिस तरह एक खुला धांधली की जा रही है, एक मुनज़्ज़म धांधली के ज़रिए एक मुल्क की मकबूल जमात को तोड़ा जा रहा है, उनके उम्मीदवारों को जिस तरह से अगवा किया जा रहा है, उनको उनके ऊपर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। और तारीख में अगर कल कोई भी, चाहे नून लीग हो, पीपल पार्टी हो, या कोई मखलूत हुकूमत भी आ जाए तो उनके साथ कौन बात करेगा? आलमी इदारे तो इनके साथ बात नहीं करेंगे। आगे जाके आपने IMF से किस्त भी लेनी है, पैसे भी लेने हैं, तो आपको किस तरह वो पैसे देंगे? तो ये वो तमाम तर हक़ाइक़ हैं जिसके ऊपर जो मुल्क के करता धरता हैं, जो अपने आप को मुल्क का बड़ा समझते हैं, जो रखवाला समझते हैं, उनको ये इन बातों के ऊपर ज़रूर जो है सोचना चाहिए। और सबसे अगर मुल्क को इन तमाम हालात से निकालना है और इंतशार से निकालना है तो फिर जो है मुज़ाकरात करने होंगे, टेबल पे बैठना होगा, इसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं जा सकता है। तो ये थी मेरी अब तक की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।